प्रति नौघाटरे यात्री तथा चालकंक पई उचित तथा अनुचित कार्यगुड़िकर सूचना फलक रहिबा आवश्यक। यात्रा पूर्वरु यात्रीमानंकु घोषणा माध्यमरे से सबु विषय सूचना देबा उचित। जीवन रक्षाकारी जैकेट, लाइफ जैकेट व्यवहार जरूरी अटे। कौनसी परिस्थिति रे डंगारे अधिक भार लदिबा उचित नुहे। डंगार क्षमता मुताबक लोक तथा जिनिसपत्र नेबा द्वारा दुर्घटना एड़ाई दिया जाई पारे। डंगार नियमित मरामती और रक्षणाबेक्षण आवश्यक। डंगारे जेपरि छिद्र न हुए सेथि प्रति यत्नशील हेबा उचित। यात्री माने श्रृंखलित भावे चालकंक निर्देश मानि यात्रा करिबा उचित। पाग खराब हेबार प्राक सूचना थिले नौ यात्रा बंद करि देबा उचित। उपयुक्त प्रशिक्षित चालकंकु डंगा चलैबा पई अनुमति देबा आवश्यक। जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे अग्नि भय रही थाए। घर, ऑफिस, व्यवसाय क्षेत्र, खणी, कल कारखाना, मोटर गाड़ी आदि विभिन्न स्थान रे अग्नि उत्पात हेबार संभावना थाए। अल्प केतेक प्राकृतिक कारण बिजुली, अग्नि उद्गीरण, भूमिकंप आदि को छाड़ीदेले अग्निकांड मुख्यतः मानवीय कार्यकलाप तथा असावधानतारू होइथाए। अग्निकांड जोगु समस्त जीवजगत विपदापन्न होइथांती। बहु संख्यारे लोक मृताहत हेबा सह कोटी कोटी टंकार संपत्ति हानि घटिथाए। वनाग्नि जोगु हजार हजार जीवजंतु और वृक्षलता जली पोड़ी पाउंस होई जांती। अनायत अग्नि एक ध्वंसकारी शक्ति रे परिणत होइथाए। विद्युत वित्पात अग्निकांडर एक प्रधान कारण। घर हेउ बा जेकोसी प्रतिष्ठान हेउ सेठारे विद्युत सेवा रहिबा स्वाभाविक। विद्युत तार बिछेबा जनित त्रुटि तथा ताहार अपव्यवहार जोगु विद्युत सर्ट सर्किट होई अग्निकांड घटिथाए। उच्च भोल्टेज संपन्न विद्युत तार छिड़ीजिबा बा जलिजिबा जोगु अग्निकांड होइथाए। अलिया आवर्जना जमिथिबा स्थानरू अग्नि व्यापी जिबार भय थाए। रोसई घरे गैस चूल्हा और इलेक्ट्रिक स्टोव आदिर व्यवहार रे असावधानता जोगु अग्निकांड होइथाए। घरे व्यवहृत वैद्युतिक सरंजाम मुख्यतः ताप सृष्टिकारी वैद्युतिक सरंजाम गुड़िक अग्नि भयर कारण अटंती। विभिन्न रासायनिक गैस, किरोसिनी, पेट्रोलियम आदि तत्क्षणात दहनशील सामग्री महजूद थिबा स्थान रे असावधानतारू अग्निकांड घटी बहु धनजीवन हानि घटिथाए। जंगल रे बनभोजी करिबा परे जलंता काठकू छाड़ी आसिबा कारणरू बेले बेले समग्र जंगल जली पोड़ी छारखार होई जाए। केतेक कलकारखाना तथा लुहा सामग्री वेल्डिंग कामरे निया झुल निर्गत होइथाए। एही निया झुल जोगु मध्य अग्निकांड होइथाए। विभिन्न कलकब्जा तथा जंत्रांश गुड़िक उपयुक्त रक्षणाबेक्षण नहेले चलनशील अंश गुड़िकरे अधिक घर्षण जोगु अग्नि सृष्टि होइथाए। खल प्रकृतिर व्यक्ति माने इच्छाकृत भावे
ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଗ୍ନି ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଏ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସୌଧଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଫାୟାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ, ଅଫିସ୍ ତଥା କଳକାରଖାନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଧୂମ୍ର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ସ୍ମୋକ୍ ଆଲାର୍ମ, ଅଗ୍ନି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କଳକାରଖାନା ତଥା ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ହେବ ତାହାର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ନିଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଫଳକମାନ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସର୍ବାଦୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯେପରି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ହେଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସବୁଠି ଅଗ୍ନି ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଜନସଚେତନତା ହିଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ବିପତ୍ତି ଭୟାବହତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଖଣି ଶିଳ୍ପରେ ବିପତ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ପରିବେଶଗତ ତଥା ନିରାପତ୍ତାଜନିତ ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଭୂତଳ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିରାପତ୍ତା ଅଭାବ ତଥା ଅସାବଧାନତାରୁ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଖଣି ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ବା ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଅକ୍ଷମତା ଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ବିପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଦୈହିକ ବିପତ୍ତି, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ବିପତ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଜନିତ ବିପତ୍ତି,
ଆୟନ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା, ଭୌତିକ ବିପତ୍ତି, ରାସାୟନିକ ବିପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିପତ୍ତି, ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ପ୍ରତିହତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖଣି ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଖଣି ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ନୈତିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଧିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଖଣି ପରିଚାଳକ ତଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର ତଥା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ସହ ସୁପରିଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିପତ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ଗଭୀର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତାଜନିତ ପ୍ରାକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଖଣି ଖନନ ଓ ପାହାଡ଼ ଫଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିଳାର ଗୁଣାବଳୀ, ଚାପ ବହନ କରିବା କ୍ଷମତା ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପୋଷାକ, ମାସ୍କ ତଥା ହେଲମେଟ୍ ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ପୋଷାକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖଣିର ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହେବା ଦରକାର। ଭୂତଳ ଖଣି ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ଧାରିଆ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଖଣି ଖୋଳିବା ତଥା ପାହାଡ଼ ଫଟେଇବା ସମୟରେ ଖଣିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଭୀର ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ତଥା ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ।